दोस्तों આગળ વધીએ પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા બેલ બટન પણ દબાવો જેથી દરેકે દરેક વિડીયો જલ્દી મળી શકે। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे छेल्लो समुदाय है, बहु मोटो समुदाय कहवाय। आम तो संधिपात जेटलो मोटो नहीं पण एनी अंदर जे वर्गो आवेला छे ए वर्ग सुधीनो आपणे अभ्यास करवानो छे, एटला माटे मोटो समुदाय छे समुदाय मेरुदंडी, जेने कहेवाय छे कॉर्डेटा। एनो अंग्रेजी शब्द आपेलो छे। नोटोकॉर्ड मेरुदंड माटे वपरातो अंग्रेजी शब्द छे, एना उपरथी कॉर्डेटा समुदाय मेरुदंडी समुदाय एने कहेवामां आवे छे। एनुं नाम ज छे मेरुदंडी, के जेनी अंदर मेरुदंड हाजर होय एवा प्रकारनो आ समुदाय छे। કેટલાક લક્ષણો છે જે નવા અહીંયા શરૂ થાય છે, એ લક્ષણો અને એની આપણે થોડીક સમજૂતી પહેલાં મેળવી લઈએ અને પછી એને બાકીના જે પ્રાણીઓ છે જેની અંદર મેરુદંડ નથી આવેલો, એટલે કે અમેરુદંડી પ્રાણીઓ છે, એની સાથે પછી આપણે થોડીક સરખામણી એમાં કરી લઈશું। તો સૌથી પહેલો એ મેરુદંડ ધરાવતા પ્રાણીઓ છે। મેરુદંડ ધરાવતા પ્રાણીઓ मेरुदंड है ये गर्भावस्था में जोवा मळे अथवा तो क्यारे जोवा मळे छे एनी आपणे स्पष्टता पछी करीशुं हवे। परंतु मेरुदंड ए एनी अंदर आवेलो होय छे अने एमां केटलाक प्राणीओ एवा छे के जेनी अंदर जीवन पर्यंत पण मेरुदंड जोवा मळशे, केटलाक प्राणीओ एवा छे के जेनी अंदर गर्भावस्थामां फक्त जोवा मळशे અને બાકીના प्राणीओ एवा छे આપણે दाखला तरीके के एमां मेरुदंडનું रूपांतर करोड़स्तंभमां थयुं होय एवा बधा एना प्रकारो आपणे पाडीशुं। काष्ठीनी बनेली एक पोली रचना छे जे पृष्ठ बाजू आवेली होय अने एने मेरुदंड कहेवामां आवे छे। एनी हाजरी ए आ समुदायनुं एक विशिष्ट लक्षण आपणे एने कही शकीए छीए। बीजा नंबरे आवे छे चेतातंत्रनी वात करीए तो पृष्ठ बाजुए पोलू अने एकवडुं चेतातंत्र पृष्ठ बाजू आवेलू होय, जे रीते आपणे करोड़स्तंभ आवेलो छे आपणे जाणीए छीए बधा। तो करोड़स्तंभ छे एनी अंदर करोड़रज्जु होय छे। करोड़स्तंभ एक कंकालनो भाग छे अने ए पोलो छे एनी अंदर करोड़रज्जु आवेली होय छे अने खोपरीनी अंदर अहींया शीर्ष प्रदेशनी अंदर मगज आवेलू छे। तो ए मगज अने करोड़रज्जु बंने पोला अवयवो छे। एनी अंदर थोड़ुंक पोलाण आवेलू होय अने एनी अंदर जे प्रवाही रहेलू छे जेने मस्तिष्क मेरुजळ प्रवाही तरीके ओळखवामां आवे छे। तो अहींया पोलू चेतातंत्र आवेलू छे, पृष्ठ बाजू आवेलू छे, पाछळनी साइडे पृष्ठ एटले अने एकबडू होय छे एटले एनुं सूत्र छे ए फक्त एक ज आवेलू छे जाडू। तो एवुं अहींया चेतातंत्र आवेलू छे जे अग्र बाजुए एक खास प्रकारनी घटना द्वारा मगजमां रूपांतरित थयेलू छे अने मगजनी अंदर जुदा जुदा भागोमां ए विभाजित थयुं होय एवा प्रकारनुं एक सुविकसित प्रकारनुं चेतातंत्र अहींया जोवा मळे छे। त्यार पछीनो मुद्दो आवे छे जोड़मां कंठनालीय झालर फाटो जोवा मळे। जोड़नी अंदर आवेली कंठनालीय शब्द वापर्यो छे, झालर फाट झालरो दाखला तरीके एक नानी आकृति द्वारा जो आपणे समजीए बाजुमां, कारण के आपणे एनी समजवानी जरूर पड़वानी छे। तो माछलीओनी अंदर झालर फाट जोवा मळती होय छे एक नानी आकृति द्वारा अहींया आ प्रमाणे झालर फाट आवेली छे एटले तीळार जेवी रचना छे। अने बीजा शब्दोमां कहीए तो आ कंठनळीनो भाग छे जे आपणा शरीरमां तमे विचारो एक के आ कंठनळीनो अहींया भाग छे, गळानो भाग छे, ए छिद्राळु बने छे, छिद्रोवाળી होय। एटले तमे विचारो के मुखथी ज्यारे पाणी अंदर दाखल थाय अने अहींया छिद्रो होय तो छिद्रोमां थईने पाणी आम बहार निकळी जाय एवा प्रकारनी व्यवस्था जो तमे विचारो तो एने कहेवाय छे कंठनालीय झालर फाट अथवा तो कंठनળી छिद्राळु बने छे। एनी हाजरी होवी બધા પ્રાણીઓની અંદર એ હાજરી હોય છે। કેટલાકમાં પુખ્ત અવસ્થાએ નથી, દાખલા તરીકે આપણે નથી આવેલી છતાં પણ આપણે ગર્ભાવસ્થામાં એ ઝાલર ફાટો આવેલી હોય છે, એક અવસ્થા એવી આવે છે। તો એ ઝાલર ફાટોની રચના જોવા મળે છે, જોડની અંદર આવેલી છે। આ બાજુ જે પ્રમાણે હોય એ જ બાજુ પેલી સાઈડે હોય છે, આપણે ન જોઈ શકીએ। જેટલી ઝાલર ફાટ આ બાજુ હોય એટલી જ ઝાલર ફાટ પાછળની સાઈડે આવેલી છે, એટલે આપણે એને જોડની અંદર ઝાલર ફાટો છે એવું આપણે એને કહીશું। બાકીના કેટલાક જે મુદ્દાઓ છે એની અંદર એક બંધ પરિવહન અને હૃદય વક્ષ બાજુએ શરીરની વક્ષ બાજુએ બંધ પ્રકારનું પરિવહન હવે તમે જાણો જ છો, નળીઓ સિવાય રુધિર વાહિનીઓ સિવાય ક્યાંય
રુધિર બહારની બાજુ અંદર વહન થતું નથી, નળીઓની અંદર એ ફર્યા કરે છે. હૃદયમાંથી નીકળી અને મહાધમની, પછી ધમની, ત્યાર પછી ધમનિકા, આગળ ચાર્ટ આપેલો છે તમને, પછી રુધિર કેશિકા, ત્યાં સુધી શુદ્ધ રુધિર હોય, પછી રુધિર કેશિકા અંગોમાં એ પોષક પદાર્થોને ઓક્સિજન આપી દે, એમાંથી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ લે એટલે અશુદ્ધ રુધિર બની જાય, ત્યાંથી શિરિકા, ત્યાંથી શિરા, મહાશિરા અને ત્યાંથી હૃદયની અંદર અશુદ્ધ રુધિર પાછું આવે છે. આ પરિવહન છે એને આપણે બંધ પરિવહન કહીએ છીએ. એક દિશીય, એક જ દિશાની અંદર એ પરિવહન થયા કરે છે, જેના માટે ચોક્કસ પ્રકારના વાલ્વની રચના એની અંદર જોવા મળતી હોય છે. અને હૃદય છે એ વક્ષ બાજુએ આવેલું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો આ વક્ષ બાજુ છે, તો એ વક્ષ બાજુએ હૃદયની રચના છે, સહેજ ડાબી બાજુએ આપણે આવેલું છે એવું હોય છે. તો એ એની એક ખાસ લાક્ષણિકતા. હૃદયમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારના મુદ્દાઓ આવશે, એની આપણે આગળ વધારે વાત કરીશું. એની અંદર ખાના કેટલા આવેલા હોય, કઈ રીતે આવેલા છે, એની પણ વાત આપણે આગળ કરવાની છે. તો એવું હૃદય એની અંદર આવેલું છે, બંધ પરિવહન જોવા મળે છે. ત્યાર પછીનો એક મુદ્દો આવે છે પશ્ચ ગુદાપુચ્છ ની હાજરી. તો 3 શબ્દો છે. પશ્ચ એટલે પાછળ, પશ્ચનો અર્થ પાર્શ્વ અને પૃષ્ઠ વસ્તુ જુદી છે. આ પાછળ છે પૃષ્ઠ બાજુ કહેવાય, પણ પશ્ચ એટલે જે આપણે મળદ્વાર આવેલું છે એ ભાગને આપણે પશ્ચ કહીએ છીએ. ગુદાપુચ્છ, ગુદા શબ્દ છે ને એ મળદ્વાર માટે વપરાય છે, મળદ્વાર. અને પુચ્છ એટલે પૂંછડી. છેડાના ભાગે મળદ્વાર પછી પૂંછડી આવેલી છે. મળદ્વાર પછી પૂંછડીની રચના હોય છે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ પ્રાણીઓ છે, ગાય, ભેંસ અથવા જે પૂંછડી ધરાવતા પ્રાણીઓ છે એની તમે કલ્પના વિચારો. ગાય, ભેંસ છે એની તમે કલ્પના કરો. તો ગાયની અંદર દાખલા તરીકે મળદ્વાર છે, જ્યાંથી મળ ત્યાગ કરે છે, એના પછી પૂંછડી હોય છે. અને પૂંછડી છે એ કરોડસ્તંભના મણકાઓની બનેલી છે. એ કોઈ ફક્ત સ્નાયુમય નથી, એની અંદર બિલકુલ અસ્થિઓની બનેલી રચના છે. કરોડસ્તંભ આખો લંબાયેલો હોય છે. તો એને કહેવાય છે પશ્ચ ગુદાપુચ્છ. એ આ પ્રાણીઓનું અગત્યનું લક્ષણ છે. બાકીના જે પ્રાણીઓ છે એની અંદર એવી રચના જોવા નથી મળતી. સરખામણી કરીએ ત્યારે થોડી વાત એની સમજાવીશું. ત્યાર પછીના બાકીના જે લક્ષણો છે એ લક્ષણો તો મળતા આવશે જ. દાખલા તરીકે ત્રિગર્ભસ્તરીય જે દરેકની અંદર જોવા મળે છે, દેહકોષ્ઠી દરેકની અંદર જોવા મળશે, અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન ધરાવતા ખંડીય પ્રાણીઓ. જો અહીંયા ખંડતા જોવા મળી, ખંડીય પ્રાણીઓ છે. ખંડતાની રચના 3 જ સમુદાય એવા છે જેની અંદર ખંડતા જોવા મળે છે. નુપુરકથી શરૂ થાય, સંધિપાત બીજા નંબરે, અને ત્રીજા નંબરે આવે છે મેરુદંડી સમુદાય. આ 3 સમુદાય એવા છે જે ખંડતા ધરાવે છે. શરીર ખંડોની અંદર વિભાજિત થયેલું છે. બાકીના બધા શબ્દો છે એની સમજૂતી તમને આપી દીધેલી છે, એટલે વારંવાર એને આપવાની જરૂર નથી. ખંડીય પ્રાણીઓ છે તો આપણા શરીરની અંદર ખંડો છે એ મર્યાદિત થઈ ગયેલા છે. તમને એમ લાગશે કે આપણા શરીરમાં ક્યાં ખંડો આવેલા છે, તો તમે જો છાતીનો ભાગ જેને ઉરસ પ્રદેશ કહેવાય છે, અને છાતીના ભાગે જેની અંદર ફેફસા આવેલા છે એવો ભાગ જેને આપણે ઉરસ કહીએ છીએ, અને પછી નીચેનો ભાગ છે એ ઉદરનો ભાગ છે, અને વચ્ચે ઉરોદર પટલ આવેલું છે અથવા એને ડાયાફાર્મ કહેવામાં આવે છે. એ ઉરોદર પટલ દ્વારા શરીરની જે ગુહા છે અંદરની બાજુ એ 2 ભાગમાં વિભાજિત થઈ છે. એને પણ આપણે ખંડતા કહી શકીએ છીએ. તો આ મુદ્દાઓ છે બધા એ કોમન જ્યાંથી શરૂ થયા ત્યારથી આવે છે, પણ કેટલાક મુદ્દા એવા છે કે જે ફક્ત મેરુદંડીની અંદર અહીંયા શરૂ થાય છે અને એની વાત આપણે અહીંયા કરેલી છે. તો મેરુદંડના આ છે એક સામાન્ય લક્ષણો. હવે મેરુદંડ ધરાવતા પ્રાણીઓ છે એ સિવાયના બાકીના જે પ્રાણીઓ છે એને આપણે અમેરુદંડી પ્રાણીઓ કહીએ છીએ, જેની અંદર આવશે સછિદ્ર સમુદાયથી માંડી અને સામી મેરુદંડી સુધીના પ્રાણીઓ છે એ બધા જ અમેરુદંડી પ્રાણીઓ છે. તો મેરુદંડી પ્રાણીઓ અને એની સાથે આપણે અમેરુદંડી છે એની કેટલીક સરખામણી અહીંયા કરીએ છીએ. એક નાના ચાર્ટ દ્વારા એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. સરખામણી અથવા તફાવત મેરુદંડી પ્રાણીઓ અને બીજો છે એ અમેરુદંડી પ્રાણીઓ. પહેલો જેનો મુદ્દો આપણે લખવો હોય તો લખી કાઢીએ છીએ કે મેરુદંડની હાજરી આમાં જોવા મળે છે.
મેરુદંડની હાજરી જોવા મળે, આ રીતે લખશું, હાજરી. જ્યારે અહીંયા છે એ મેરુદંડની ગેરહાજરી અથવા જોવા મળતો નથી મેરુદંડ, એ બીજા નંબરનો પહેલા નંબરનો મુદ્દો છે. અહીંયા મેરુદંડીમાં અને સામે અમેરુદંડી છે એની અંદર એના શબ્દ ઉપરથી જ એની સમજૂતી પહેલાં મળી જાય છે. ત્યાર પછી બીજા નંબરે છે ચેતાતંત્રની આપણે સરખામણી કરીએ છીએ. તો ચેતાતંત્ર પૃષ્ઠ બાજુએ પોલું અને એકવડું જોવા મળે છે. જ્યારે અહીંયા ચેતાતંત્ર છે એ એનાથી બદલાઈ જશે. ચેતાતંત્ર વક્ષ બાજુએ પોલુની જગ્યાએ છે નક્કર અને બેવડું જોવા મળે છે. અહીંયા સાઈડ એની બદલાઈ જાય છે. પૃષ્ઠ બાજુએ આપણે આવેલું છે, જે મેં તમને આગળ કહ્યું એ પ્રમાણે કરોડ સ્તંભ છે એની અંદર કરોડરજ્જુ એ પૃષ્ઠ બાજુ કહેવાય. અને આ પ્રાણીઓ છે એને આપણાથી ઉલટું છે, એને વક્ષ બાજુએ અહીંયા ચેતાતંત્ર આવેલું હોય છે અને એ ચેતાતંત્ર નક્કર આવેલું છે. આપણે પોલું છે, અંદર મસ્તિષ્ક મેરુજળ ભરેલું છે, જ્યારે આ પ્રાણીઓ છે એની અંદર પોલું આવેલું નથી, ચેતાકોષોથી એ નક્કર હોય છે અને બેવડું જોવા મળે છે. જ્યારે આપણે છે એ એકવડું હોય છે. બેવડું છે અને તમે એક નાની આકૃતિ દ્વારા અહીંયા જુઓ તો આ પ્રમાણે બેવડું આવેલું છે, ડબલ ચેતાસૂત્ર આવેલું હોય અને વચ્ચે વચ્ચે ચેતાકંદ પણ એની અંદર આવેલા જોવા મળતા હોય છે. તો એવું ચેતાકંદમય એમ કહેવું હોય તો પણ આપણે વધારાનું કહી શકીએ છીએ. આ બેવડું ચેતાસૂત્ર, જેને આપણે ચેતારજ્જુ પણ કહીએ છીએ, સૂત્ર પણ કહીએ છીએ, એવા પ્રકારની રચના અહીંયા જોવા મળે છે. ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરનો મુદ્દો આવે છે એ જીવનના કેટલાક તબક્કામાં કંઠનાલીય ઝાલરફાટ જોવા મળે છે. એટલે કે કંઠનળી એ છિદ્રાળુ બને છે. હમણાં આપણે આગળ વાત કરીએ એ પ્રમાણે છિદ્રાળુ જોવા મળશે. એટલે એ ઝાલરફાટો અહીંયા જોવા મળે છે. નાના નાના છિદ્ર જેવી રચના બની જશે. મોઢાની અંદરથી પાણી દાખલ થાય અને કંઠનળીમાં થઈને પાણી બહાર નીકળી જાય. માછલીઓની અંદર ખાસ કરીને જોવા મળતું હોય છે એ. એટલે જ્યારે પાણી દાખલ થાય છે અને ઝાલર ઉપર થઈને પાણી બહાર નીકળે છે ત્યારે એની અંદર નાની નાની રુધિરવાહિનીઓ આવેલી છે અને એ રુધિરવાહિનીઓ પાણીમાં ઓગળેલો ઓક્સિજન છે એને પોતે લઈ લે છે, રુધિરમાં લઈ લે છે અને રુધિરમાંથી આવેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ રુધિરની અંદર પાછો મોકલી દે છે. રુધિરમાંથી પાછો પાણી દ્વારા એ બહાર નીકળી જાય છે. તો આવા પ્રકારની શ્વસનની ક્રિયા એની અંદર જોવા મળે છે. તો એ જીવનના કેટલાક તબક્કામાં કંઠનાલીય ઝાલરફાટ જોવા મળે છે. અહીંયા આવું કેમ લખ્યું છે જીવનના કેટલાક તબક્કામાં? તો તમે જોશો કે માછલીઓમાં ઝાલરફાટો આવેલી છે, આપણી અંદર ઝાલરફાટ ક્યાં આવેલી છે? તો જીવનના કેટલાક તબક્કામાં, જ્યારે આપણે ગર્ભાવસ્થાની અંદર હોઈશું અથવા તો હતા આપણે એ વખતે જે પ્રાણીઓ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, તો એ ગર્ભાવસ્થાની અંદર એક અવસ્થા એવી આવે છે જેની અંદર આવી ઝાલરફાટો જોવા મળે છે અને પછી પુખ્ત અવસ્થાએ એનો નાશ થઈ જાય છે અથવા તો એ કંઠનળી છે એ સામાન્ય કંઠનળી બની જતી હોય છે. આ શું બતાવે છે? તો ગર્ભવિદ્યાની અંદર એક વાદ છે જેને પૂર્વજન્યાવર્તનવાદ કહેવામાં આવે છે અને એ વાદ મુજબ આપણે એવા ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન આપણે એવા તબક્કાની અંદરથી પસાર થઈએ છીએ કે જે તબક્કાની અંદર આપણા પૂર્વજો છે એ લાંબા સમય માટે રહ્યા હોય. આ પણ એક એવું બતાવે છે કે માછલીઓ જેવા એક જલીય સજીવો છે એની અંદરથી આપણે ઉતરી આવ્યા હોઈશું કદાચ. એ પ્રકારનો એક ઉદ્વિકાસનો વાદ પણ સમજાવે છે. એટલે આ કંઠનાલીય ઝાલરફાટો આવેલી છે. નહીંતર પુખ્ત અવસ્થાએ આપણે એની જરૂર નથી, તો ગર્ભાવસ્થામાં કેમ આવેલી છે? તો આ એક બતાવે છે કે આપણે એવા પ્રાણીની અંદરથી ઉતરી આવ્યા હોઈશું. જ્યારે અહીંયા ઝાલરફાટો છે, કંઠનાલીય ઝાલરફાટો ગેરહાજર આવેલી નથી, એવું આપણે ત્રીજા નંબરનો મુદ્દો એની અંદર કહીએ છીએ. ચાલો ત્યાર પછી આવશે એ હૃદયની વાત કહીએ. હૃદય
વક્ષ બાજુએ અને બંધ પરિવહન જોવા મળે છે. ટૂંકમાં આપણે લખીએ છીએ તો અહીંયા હૃદયની સ્થિતિ, એક તો હૃદય વક્ષ બાજુ આવેલું છે, તો અહીંયા હૃદય પૃષ્ઠ બાજુએ, કેટલાકની અંદર પાર્શ્વ બાજુ પણ આવેલું હોય છે જો હોય તો, અને કેટલાકમાં ગેરહાજર હોય છે. હૃદય પૃષ્ઠ બાજુએ કૌંસમાં લખશું જો હોય તો. એનો મતલબ શું થયો? પૃષ્ઠ બાજુ આવેલું છે જો હોય તો, કેટલાકમાં નથી હોતું. દાખલા તરીકે નુપુરક સમુદાયથી પરિવહનની શરૂઆત થાય. તમે વિચારો તો નુપુરકના પહેલા પ્રાણીઓ છે એની અંદર પરિવહન જોવા નથી મળતું. નુપુરકથી શરૂ થાય છે છતાં પણ નુપુરકની અંદર હૃદય હોતું નથી. અળસિયાની અંદર હૃદય નથી હોતું. એની અંદર મોટી મોટી રુધિર વાહિનીઓ થોડીક પહોળી થયેલી છે અને એ રુધિર વાહિનીઓ પોતે સ્પંદન કરે છે, ધબકારા કરે છે, એનાથી રુધિર છે એનું વહન જોવા મળે છે. એટલે અળસિયાની અંદર રુધિર માં ફેરવવા માટે હૃદયની રચના નથી આવેલી. ત્યાર પછી સંધિપાદ સમુદાયમાં આવેલી છે જે પૃષ્ઠ બાજુએ હોય છે અને બાકીનાની અંદર એ પ્રમાણે જોવા મળે છે. પરિવહન અહીંયા બંધ જોવા મળે છે ત્યારે તમે જોઈ શકો છો એ બંધ કે ખુલ્લું પરિવહન. પરિવહન જો હોય તો એને આપણે એવું મૂકીએ તો મૂકી શકીએ છીએ જો હોય તો. બંધ કે ખુલ્લું પરિવહન કેટલાકમાં નથી હોતું, નુપુરક પહેલામાં નથી હોતું, એ આપણે જાણીએ છીએ બધા. તો આ પ્રમાણે એક હૃદય છે એની રચનાની આપણે વાત અહીંયા કરી છે. પછી પશ્ચ ગુદાપુચ્છ હોય છે જે હમણાં આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે, જ્યારે અહીંયા પશ્ચ ગુદાપુચ્છ હોતું નથી અથવા ગેરહાજર છે. એટલે શું? દાખલા તરીકે એક નાની સરખામણી અહીંયા કરવી હોય એના ઉપરથી, બાકીના મુદ્દા નહીં, અહીંયા 3, 2, 5 જ મુદ્દા છે. 5 મુદ્દાની અંદર આપણે સરખામણી એની કરી શકીએ છીએ. આ સિવાયની કોઈ સરખામણી કરી શકાય એવા મુદ્દાઓ નથી. પણ અહીંયા તમે વિચારો કે દાખલા તરીકે અળસિયું છે, આ અળસિયું નામનું પ્રાણી છે નાનું, તો અહીંયા શરૂઆતનો જે ભાગ છે પહેલા નંબરનો ખંડ એ મુખ હોય છે અને છેલ્લા નંબરનો ખંડ છે ત્યાં મળદ્વાર હોય છે. એટલે અહીંયા છેડાના ભાગે મળદ્વાર છે અને ત્યાં એના પછીની આગળની રચના પૂંછડી જેવી રચના હોતી નથી. એને કહેવાય પશ્ચ ગુદાપુચ્છ ગેરહાજર છે. હવે આવા પ્રાણીઓ જે અહીંયા કેટલાક મેં ઉદાહરણ તમને આપ્યા છે ગાય ભેંસના જે પૂંછડી ધરાવે છે એ સિવાયના, પણ દાખલા તરીકે તમે એક ઉદાહરણ તો સાપનું ઉદાહરણ લેશો. અહીંયા સાપ આવે છે એ મેરુદંડીમાં આવશે. તો સાપની અંદર દાખલા તરીકે આ છે અળસિયું પ્રાણી અને આ દાખલા તરીકે સાપ છે એમ વિચારીએ. તો સાપની અંદર અહીંયા મુખ હોય છે, પહેલું શરૂઆતના ભાગમાં મુખ હોય છે પહેલા ખંડની અંદર, એ આપણે વિચારી શકીએ છીએ. પણ મળદ્વાર છે ને એ અહીંયા છેક પૂંછડીના ભાગે અહીંયા નથી આવેલું હતું, પણ મળદ્વાર છે ને અહીંયા વચ્ચે હોય છે. અહીંયા આવે છે મળદ્વાર અને મળદ્વાર પછી બિલકુલ પાતળી પૂંછડી જોવા મળે છે જે કરોડસ્તંભની બનેલી છે અને એની અંદર મણકાઓ આવેલા હોય એવા પ્રકારની એ રચના છે. આને કહેવાય છે પશ્ચ ગુદાપુચ્છ. પશ્ચ ગુદાપુચ્છ આવેલું છે જે અહીંયા જોવા મળતું નથી. બાકીના જે પૂંછડી ધરાવતા પ્રાણીઓ છે એ તો તમે જાણો જ છો, આપણે નથી આવેલું. તમને ઘણીવાર એમ લાગશે કે આપણે ક્યાં આવેલું છે માનવની અંદર, તો માનવની અંદર એ આવેલું નથી, પરંતુ એની અવશિષ્ટ રચના જોવા મળે છે જે કરોડસ્તંભના છેલ્લે કેટલીક કશેરુકાઓ મળી અને એ પુચ્છાસથી બનાવે છે અને એ તમે કંકાલ તંત્રની અંદર એનો અભ્યાસ કરશો, અવશિષ્ટ બની ગયું છે, આપણે એની જરૂરિયાત રહેતી નથી, માટે એનો નાશ થયેલો છે. તો આ પશ્ચ ગુદાપુચ્છની વાત થઈ. એટલે કહેવાનો અર્થ થયો કે મેરુદંડની હાજરી, ચેતાતંત્રનું સ્થાન, કંઠનાલીય ઝાલરફાટ છે એની હાજરી, ત્યાર પછી હૃદય છે એનું સ્થાન અને પશ્ચ ગુદાપુચ્છ છે એની હાજરી, આવા 5 મુદ્દાઓના આધારે આપણે મેરુદંડી અને અમેરુદંડી પ્રાણીઓ છે એની સરખામણી અથવા એનો તફાવત આ રીતે આપણે લઈ શકીએ છીએ. મિત્રો, હવે મેરુદંડી સમુદાય છે એને આપણે 3 ઉપસમુદાયની અંદર વહેંચીએ છીએ. મેરુદંડી સમુદાય જેની અંદર મેરુદંડ આવેલો છે, પરંતુ એ કેટલા સમય માટે અને ક્યાં આગળ આવેલો છે એના આધારે આપણે 3 પ્રકારોની અંદર
એનો ભાગ પાડીએ છીએ અથવા એને ઉપસમુદાય આપણે કહીશું, ઉપસમુદાય. સમુદાય આવે એના પછીનું વર્ગીકરણ છે એને ઉપસમુદાય કહેવાય છે. આ પ્રમાણે જુદી જુદી વર્ગીકરણની એ કક્ષાઓ એની અંદર આવેલી છે. તો પહેલા નંબર આવે છે એ પુચ્છ મેરુદંડી, અથવા એનું બીજું નામ આવે છે કંચુક મેરુદંડી. પુચ્છ મેરુદંડી અથવા કંચુક મેરુદંડી એવો શબ્દ એના માટે ગુજરાતીમાં બીજો સમાનાર્થી શબ્દ છે, અને અંગ્રેજી શબ્દ છે એના માટે એ ટ્યુનિકેટ એને કહેવાય છે, TUNICATE. પહેલાના શું છે કે નીટની એક્ઝામની અંદર એકવાર આ શબ્દથી પણ પ્રશ્ન આવેલો છે, ટ્યુનિકેટ લખેલું હોય ગુજરાતીમાં ટ્યુનિકેટ, પરંતુ હવે શું કે કારણ એ વખતે શરૂઆતની અંદર આ જે CBSE છે એની બુકનું ગુજરાતી કરેલું હતું નહીં પહેલાં, તો એ વખતે એ નીટની અંદર એ પ્રશ્ન એની અંદર આવેલો હતો. નીટ એ શું છે એની થોડી સમજૂતી આપણે પછી આપીશું, અત્યારે હાલ આપણે કોઈ એની વાત નથી કરતા, પરંતુ એને પુચ્છ મેરુદંડી અથવા કંચુક મેરુદંડી બીજો નામ છે, અથવા એને ટ્યુનિકેટ કહેવામાં આવે છે. આ પહેલા નંબરનો મુદ્દો આવે છે. બીજા નંબરે આવે છે એ શીર્ષ મેરુદંડી. શીર્ષ મેરુદંડી જેને કહેવાય છે સિફેલો કોર્ડેટા. સિફેલો કોર્ડેટા એટલે મેરુદંડી, એના ઉપરથી નામ છે સિફેલો કોર્ડેટા. સિફેલો શબ્દ એ શીર્ષ માટે વપરાય છે, સિફેલોપોડા એવું નામ છે આવું. તો એવી રીતે શીર્ષ માટે શીર્ષ મેરુદંડી એવા બીજા નંબરના ઉપ સમુદાયની અંદર એને લેવામાં આવે છે. ત્રીજા નંબરનો ઉપસમુદાય છે જે પૃષ્ઠવંશી, જેને કહેવાય છે વર્ટિબ્રેટા, અથવા એને વર્ટિબ્રેટ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ એવું આપણે એને કહીએ છીએ. એટલે અહીંયા જે પ્રમાણે આપણે મેરુદંડી સિવાયના પ્રાણીઓ બધા અમેરુદંડી છે એની સરખામણી આપી છે, એ જ પ્રમાણે પૃષ્ઠવંશી ઉપસમુદાય છે જેની અંદર આપણે બધા આવીએ છીએ. પૃષ્ઠ બાજુએ મેરુદંડમાંથી કરોડસ્તંભ બનેલો છે એ આવેલો હોય એને પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ કહેવાય છે. તો એ સિવાયના બાકીના બધા જ પ્રાણીઓ છે અહીંથી એને કહેવાય છે અપૃષ્ઠવંશી. પૃષ્ઠવંશી અને અપૃષ્ઠવંશી, જે પ્રમાણે મેરુદંડી અને અમેરુદંડી શબ્દ વપરાય એ પ્રમાણે આને એ રીતે પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. હવે એની સમજૂતી આપણે આપીએ છીએ. તો અહીંયા મેરુદંડ ફક્ત ડિંભીય પૂંછડીમાં આવેલ હોય છે. ડિંભીય પૂંછડી, અહીંયા બે શબ્દો છે, ડિંભીય અને પૂંછડી, એટલે ફક્ત ડિંબ અવસ્થામાં છે. રૂપાંતરણ જોવા મળે છે, વિકાસ સીધો નથી, પરોક્ષ પ્રકારનો વિકાસ છે. એટલે જ્યારે ડિંબ અવસ્થા હોય ત્યારે ફક્ત પૂંછડીના ભાગની અંદર થોડોક ભાગ છે એની અંદર એ મેરુદંડ આવેલો હોય છે. ત્યાર પછી મેરુદંડ આવેલો હોતો નથી, માટે એને એના ઉપરથી શબ્દ વાપર્યો છે. પૂંછડીની અંદર હોય માટે એને કહેવાય છે પુચ્છ મેરુદંડી તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા ઉદાહરણ આપેલા છે, કેટલાક પ્રાણીઓના નામ છે. ઉદાહરણ છે એ દાખલા તરીકે એસિડિયા પ્રાણીઓના નામ છે, દરિયાઈ પ્રાણીઓ છે બધા. સાલ્પા બીજા નંબરનું એનું ઉદાહરણ છે, અને ત્રીજા નંબર છે ડોલિયોલમ. આ ત્રણ પ્રાણીઓ એવા છે કે જે ફક્ત ગર્ભાવસ્થામાં પૂંછડીની અંદર ડિંભીય પૂંછડીમાં એ મેરુદંડ ધરાવે છે, એટલે એને પુચ્છ મેરુદંડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બીજા નંબરે આવે છે શીર્ષ મેરુદંડી, સિફેલોકોર્ડેટા એને કહેવામાં આવે. તો એટલે શું? તો અહીંયા મેરુદંડ આજીવન જીવન પર્યંત ગર્ભાવસ્થાથી માંડી અને પુખ્ત અવસ્થા સુધી મેરુદંડ આજીવન અથવા એને આપણે કહીશું જીવન પર્યંત શીર્ષથી પુચ્છ સુધી વિસ્તરેલ મેરુદંડ આજીવન શીર્ષથી પુચ્છ સુધી વિસ્તરેલ જોવા મળે છે, માટે એને આપણે કહીએ છીએ શીર્ષ મેરુદંડી. શીર્ષથી પુચ્છ સુધી સમગ્ર શરીરની અંદર એ આવેલો હોય છે, એટલા માટે આપણે એને એ શીર્ષ મેરુદંડી તરીકે ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ છે
બ્રેકિયોસ્ટોમા પ્રાણીનું નામ છે. બ્રેકિયોસ્ટોમા નામનું પ્રાણી છે, દરિયાઈ પ્રાણી છે અને એની અંદર આ પ્રમાણે જોવા મળે છે. એનું અંગ્રેજી નામ છે એમ્ફિઓક્સસ. એમ્ફિઓક્સસ અથવા એને બ્રેકિયોસ્ટોમા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શીર્ષ મેરુદંડી બીજા નંબરનો ઉપસમુદાય આવે છે. હવે ત્રીજા નંબરનો ઉપસમુદાય આવે છે જેને કહેવાય છે પૃષ્ઠવંશી. એટલે શું? તો અહીંયા મેરુદંડ ફક્ત ગર્ભાવસ્થાની જગ્યાએ ભ્રૂણ અવસ્થા આપણે લખી જ શકીએ છીએ. ભ્રૂણ અવસ્થામાં જોવા મળે. પુખ્ત અવસ્થાએ મેરુદંડનું કરોડસ્તંભમાં રૂપાંતર થાય છે. કરોડસ્તંભમાં રૂપાંતર થાય છે અને કરોડસ્તંભની અંદર રૂપાંતર થાય માટે એને કહેવામાં આવે છે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ. પૃષ્ઠ બાજુએ કરોડસ્તંભ આવેલો હોય એવા પ્રકારના એ પ્રાણીઓ છે. અને એ કરોડસ્તંભ છે, અહીંયા વધારામાં લખીએ તો આપણે કરોડસ્તંભ કાસ્થિમય કે અસ્થિમય હોય છે. કાસ્થિમય બનેલો છે, એ વળી શકે એવો હોય છે. આપણે અસ્થિમય છે. અહીંયા કેટલાક પ્રાણીઓ એવા છે, એના પછીનો એક વર્ગ, 3 વર્ગો એવા છે જેનો આપણે અભ્યાસ આગળ કરીશું કે જેની અંદર 2 વર્ગો, 3 નહીં, 2 વર્ગો એવા છે જેની અંદર ફક્ત કરોડસ્તંભ છે એ કાસ્થિમય આવેલો છે અથવા વળી શકે એવા પ્રકારનો એ આવેલો હોય છે. બાકીના બધા જ પ્રાણીઓ છે એની અંદર અસ્થિમય હાડકા સ્વરૂપનો છે જે વળી ન શકે એવા પ્રકારનો કરોડસ્તંભ છે. તો આને ઘણી વખતે પૃષ્ઠવંશીને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કરોડવાળા પ્રાણીઓ પણ કહેવામાં આવે છે. કરોડવાળા પ્રાણીઓ કે જે પૃષ્ઠ બાજુએ કરોડ ધરાવે છે અથવા કરોડસ્તંભ ધરાવે છે એવા પ્રાણીઓ છે એને પૃષ્ઠવંશી અથવા વર્ટિબ્રા અથવા વર્ટિબ્રેટા ઉપસમુદાયનું નામ છે. પ્રાણીઓને આપણે કહીશું વર્ટિબ્રેટ. તો એ રીતે આપણે એને ઓળખવામાં આવે છે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેરુદંડના આધારે મેરુદંડની હાજરી જો ફક્ત ડિંભીય પૂંછડીમાં હોય તો પુચ્છ મેરુદંડી, મેરુદંડ આજીવન હોય, ડિંભમાં પણ હોય, પુખ્ત અવસ્થા પણ હોય તો એને શીર્ષ મેરુદંડી કહેવાય. અને મેરુદંડ છે એ ફક્ત ગર્ભાવસ્થામાં હોય, પુખ્ત અવસ્થામાં એનું રૂપાંતર કરોડસ્તંભની અંદર થાય તો એને કહેવાય છે પૃષ્ઠવંશી. એટલે કેવી રીતે એની અંદર મેરુદંડ આવેલો છે, કેટલા સમય માટે આવેલો છે અને કઈ જગ્યાએ આવેલો છે એના આધારે આપણે અહીંયા 3 ઉપસમુદાય છે એની અંદર વહેંચી દઈએ છીએ. હવે આના ઉપરથી થોડાક પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે એના અલગથી કેટલાક લક્ષણો છે એની પણ આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા ઘણી વખતે આ 2 ઉપસમુદાયો છે એને આદિ મેરુદંડી પણ કહેવામાં આવે છે. આદિ મેરુદંડી પણ કહેવાય છે. કોને કહેવામાં આવે આદિ મેરુદંડી? તો અહીંયા લખેલું છે પુચ્છ મેરુદંડી અને શીર્ષ મેરુદંડી. આ બંને છે એને આદિ મેરુદંડી પણ કહેવામાં આવતા હોય છે કારણ કે એની અંદર જે લક્ષણો મેરુદંડી ખરા, મેરુદંડની હાજરી છે પરંતુ એના કેટલાક લક્ષણો છે એ આદિ કક્ષાના જોવા મળતા હોય છે માટે આવો શબ્દ એના માટે અહીંયા વાપરેલો છે. બીજો એક પૃષ્ઠવંશી છે એના માટેના અલગથી આપણે લક્ષણોનો અહીંયા અભ્યાસ કરીએ છીએ સાથે સાથે. તો અહીંયા એક મુદ્દો લખેલો છે કે બધા જ પૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી છે. આ એક વાક્ય પહેલા સમજો. બધા જ પૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી છે. તો મેરુદંડી કોને કહેવાય? જેની અંદર મેરુદંડની હાજરી હોય એને મેરુદંડી કહેવામાં આવે છે. તો બધા પૃષ્ઠવંશી છે એની અંદર મેરુદંડ આવેલો હોય છે, ભલે ગમે તે વખતે આવેલો હોય, ગર્ભાવસ્થામાં હોય, જીવન પર્યંત હોય કે ચાહે થોડો સમય માટે પણ આવેલો હોય તો એને આપણે મેરુદંડી કહીએ છીએ. એટલે બધા જ પૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી છે પરંતુ બધા જ મેરુદંડી પૃષ્ઠવંશી નથી. આ સમજવાનું છે. પહેલું વાક્ય સમજાઈ ગયું. પૃષ્ઠવંશી બધા મેરુદંડી છે, મેરુદંડ ધરાવે છે પરંતુ બધા જ મેરુદંડી એ પૃષ્ઠવંશી નથી. આ મેરુદંડી ખરા
પણ મેરુદંડીની અંદર જેમાં કરોડસ્તંભ આવેલો છે એને જ આપણે પૃષ્ઠવંશી કહીએ છીએ. બાકીના બેની અંદર કરોડસ્તંભ આવેલો નથી, માટે આને પૃષ્ઠવંશી કહેતા નથી. આ એક વાક્ય છે, એની સમજૂતી સમજનું વાક્ય છે, એ અહીંયા એક મૂકેલું છે અને એ તમારે બહુ સરળતાથી સમજવાનું છે. એક વ્યવહારિક દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપું કે બધા જ 12મું ભણેલા વિદ્યાર્થી હોય એ એસએસસી પાસ છે એમ કહેવાય. બધા જ 12મું ભણેલા અથવા બધા એચએસસી પાસ વિદ્યાર્થીઓ અથવા એચએસસીની અંદર આવેલા હોય એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ એસએસસી પાસ છે એમ કહી શકાય. પણ બધા જ એસએસસીના વિદ્યાર્થીઓ 12મું પાસ છે એવું કહી શકાય નહીં. એસએસસીમાંથી કેટલાક ડિપ્લોમામાં પણ ગયા હોય, કેટલાક ભણવાનું છોડી પણ દીધું હોય. તો આ રીતે એના સાથે તમે સરખામણી અહીંયા કરી શકો છો. એવું એક વાક્ય અહીંયા મૂકેલું છે. મેરુદંડીના જે ઉપસમુદાય તરીકે પૃષ્ઠવંશી છે એની અંદર કેટલાક લક્ષણોની આપણે એક્સ્ટ્રા વધારામાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો પૃષ્ઠવંશી એ મેરુદંડી પ્રાણીઓના પાયાના લક્ષણો જે હમણાં આપણે વાત કરી છે એ પ્રમાણે ઉપરાંત કેટલાક વિશિષ્ટ લક્ષણો ધરાવે છે. કે કયા કયા? તો જેવા કે એની અંદર એક સિવાયના એક્સ્ટ્રા વધારાના લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. મેરુદંડીના તો છે જ લક્ષણો બધા જ, 5એ 5 હમણાં આપણે કહ્યું હતું એ પ્રમાણે. કંઠનાળીય ઝાલરફાટથી માંડી અને ચેતાતંત્રની વાત આવી, હૃદયની વાત આવી, એ બધા જ લક્ષણો એની અંદર જોવા મળે છે. પરંતુ કેટલાક વિશિષ્ટ વધારાના જે લક્ષણો જોવા મળે છે એ લક્ષણની અંદર દાખલા તરીકે જેવા કે એક તો 2, 3 કે 4 કોટરીય હૃદય જોવા મળે છે. પહેલી વાત આવી, 2 કોટરવાળું હોય, 3 કોટરવાળું હોય કે 4 કોટરવાળું હૃદય હોય છે. કોટર એટલે શું? તો મિત્રો તમે જાણો છો હૃદયની અંદર આપણા શરીરમાં હૃદયમાં 4 ખાના છે. 4 ખાનાની અંદર 2 કર્ણકો છે અને 2 ક્ષેપકો છે. બરાબર? ડાબું કર્ણક, જમણું કર્ણક, એ જ પ્રમાણે ડાબું ક્ષેપક અને જમણું ક્ષેપક, એ પ્રમાણે 4 ખાનાવાળું એ જોવા મળે. અહીંયા થોડીક વાત આપણે કરી દઈએ તો હૃદયના ખાના જો અહીંયા આપણે સમજાવીએ તો હૃદયની અંદર 2 ખાના હોય, 3 હોય કે 4 હોય, એ પ્રમાણે આગળ એનો અભ્યાસ કરવાનો છે, માટે આપણે થોડી વાત વિસ્તૃત સમજીએ છીએ. હૃદયની અંદર 2 ખાના હોય તો એમાં કર્ણક અને ક્ષેપક એક એક થઈ જશે. માછલીઓ છે એની અંદર 2 ખાના હોય છે, એક કર્ણક હોય ને એક ક્ષેપક હોય, આ પ્રમાણે રચના છે. જેની અંદર 3 ખાના છે તો એમાં શું થતું હશે? તો 2 કર્ણક હોય અને ક્ષેપક. ક્ષેપકની સંખ્યા 1 હોય તો આપણે એને 3 ખાનાવાળું કહીએ છીએ. અને આમાં રુધિર છે એ શુદ્ધ હોતું નથી, પણ મિશ્ર જોવા મળતું હોય છે. જ્યારે 4 ખાના હોય તો એની અંદર આવશે 2 કર્ણક અને 2 ક્ષેપક. આ પ્રમાણે હૃદયની અંદર ખાના આવેલા છે. અને આપણા શરીરની અંદર જે હૃદય છે એને આપણે ઘણી વખતે ડાબું હૃદય અને જમણું હૃદય એવું પણ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. ડાબું હૃદય છે એ ફેફસામાંથી રુધિર મેળવે છે, માટે એ શુદ્ધ રુધિર હોય છે. જ્યારે જમણું હૃદય છે એ શરીરના અંગોમાંથી રુધિર મેળવે છે, માટે એની અંદર અશુદ્ધ રુધિર હોય છે. અશુદ્ધ અને શુદ્ધ બંને પ્રકારના રુધિર આપણા શરીરની અંદર અલગ અલગ હોય છે, ક્યારેય મિશ્ર થતા નથી. તો આવા પ્રકારની રચના એ હૃદયની અંદર આવેલી છે, એની વાત આપણે અહીંયા સમજી લીધી છે. હવે એના પછીનો બીજો મુદ્દો છે એ ઉત્સર્જનની વાત કરીએ તો ઉત્સર્જન અને આશ્રુતિ નિયમન માટે મૂત્રપિંડ આવેલા છે. મોટા ભાગે જોડમાં હોય છે. મોટા ભાગે ખાસ કરીને જોડની અંદર મૂત્રપિંડ આવેલા છે, જેને આપણે કિડની કહીએ છીએ, જે રુધિર સાથે સંકળાયેલા છે. મૂત્રપિંડ ધમની રુધિર અંદર દાખલ કરે છે અને મૂત્રપિંડ શિરા એમાંથી રુધિર પાછું મેળવે છે. મૂત્રપિંડ ધમની જ્યારે રુધિર એને આપે છે મૂત્રપિંડની અંદર, ત્યારે અશુદ્ધ હોય છે. ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોવાળું નકામાં જે નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો છે એના વાળું રુધિર અંદર લઈ જાય. મૂત્રપિંડ છે એને ફિલ્ટર કરે છે અને ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો છે એને મૂત્ર સ્વરૂપે બહાર કાઢી નાખીએ છીએ આપણે. અને શુદ્ધ રુધિર છે, ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો વગરનું રુધિર, એ શિરા દ્વારા ફરી પાછું શરીરમાં જતું હોય છે. તો આ પ્રમાણે મૂત્રપિંડની અંદર એ પસાર થાય ત્યારે એવા પ્રકારની
રચના છે. આશ્રુતિ નિયમન જે પાણીનું પ્રમાણ પણ જાળવી રાખે છે. તમે જો શિયાળો હોય અને ઉનાળો હોય તો જે મૂત્ર ત્યાગની જે ક્રિયા છે એના ઉપર પણ એની અસરો જોવા મળતી હોય છે. શિયાળાની અંદર પરસેવો બંધ થઈ જાય માટે મૂત્ર ત્યાગ વધારે વધી જતો હોય છે. ચોમાસાની અંદર પણ જ્યારે ઉનાળાની અંદર પરસેવા દ્વારા પાણી બહાર નીકળે છે માટે મૂત્ર છે એનો ત્યાગનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. એને આપણે કહીએ છીએ આશ્રુતિ નિયમન, ઓસ્મો રેગ્યુલેશન એને કહેવામાં આવે છે. આપણા શરીરની અંદર આવેલો આ બ્લડ પ્યોરિફાઈડ પ્લાન્ટ છે. રુધિરને ચોખ્ખું કરે છે, શુદ્ધ કરે છે એવા પ્રકારનો એક પ્લાન્ટ જેને આપણે મૂત્રપિંડ કહીએ છીએ એ આવેલું છે. ત્યાર પછી જોડમાં એની અંદર આવેલા છે પ્રચલન અંગો અથવા એનું બીજું નામ છે મીન પક્ષ. મીન પક્ષ કહીશું તો ચાલશે. મીન પક્ષ કે ઉપાંગો ધરાવે છે. અહીંયા બે વસ્તુ છે. પ્રચલન અંગો તરીકે પ્રચલન કરવા માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે એની અંદર પ્રચલન અંગોના નામ છે, કાં તો એના મીન પક્ષ કહેવામાં આવે છે. માછલીઓમાં મોટા ભાગે મીન પક્ષ હોય છે, આપણે જાણીએ છીએ. અથવા ઉપાંગો આવેલા છે અને એના આધારે પણ આપણે એના પ્રકારો આગળ પાડીશું. ઉપાંગોની અંદર આપણે જોઈએ છીએ જોડમાં આવેલા હોય છે. મોટા ભાગે ઉપાંગો છે એ એક જોડથી માંડી અને 2 જોડ સુધીના, આમ તો 2 જોડ જ હોય છે એની અંદર, પણ કેટલીક વખતે એક જોડનું રૂપાંતર અન્ય રીતે થયેલું હોય એટલા માટે આપણે એને અલગ અલગ રીતે કહેતા હોઈએ છીએ. તો આ 3 મુદ્દા એવા છે, 3 એવા લક્ષણો જોવા મળે છે કે એ મેરુદંડીના પ્રાણીઓના જે લક્ષણો છે એ ઉપરાંત વધારામાં પૃષ્ઠવંશીની અંદર આ 3 લક્ષણો જોવા મળતા હોય છે. એટલે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે એના લક્ષણો તો અહીંયા આપણે આ રીતે એને લખી શકીએ છીએ. હવે તમે એમ થતું છે કે દરેક સમુદાયની અંદર આપણે એનો મુદ્દો દરેક સમુદાયની અંદર શરીર રચનાથી માંડી શરૂઆતમાં આપણે નિવાસસ્થાન કહેતા હતા, સંમિતિ કહેતા હતા. અહીંયા મોટા ભાગે બધાને દ્વિપાર્શ્વ સંમિતિ જોવા મળે છે. હવે પછી દ્વિપાર્શ્વ સંમિતિ એનું લક્ષણ મેરુદંડીનું એક આવે છે. શરીર રચના અને કેટલાક મુદ્દાઓ આપણે ઉત્સર્જનની વાત કરતા હતા, શ્વસનની વાત કરતા હતા, બરાબર, પ્રજનન માટેની વાત કરતા હતા. તો એવા બધા મુદ્દાઓ છે એને આપણે અહીંયા અલગ પાડતા નથી. શા માટે અલગ નથી પાડતા? તો મિત્રો આ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે એનું એક કોમન વર્ણન આપેલું છે, કોમન લક્ષણો, સામાન્ય લક્ષણો આપેલા છે. પૃષ્ઠવંશી જે ઉપસમુદાય છે એને આપણે અન્ય ફરી પાછા આગળ વિભાગોની અંદર, વર્ગોની અંદર એનો વર્ગીકરણ જોઈશું અથવા તો એને વહેંચીશું ત્યારે દરેકના સ્વતંત્ર લક્ષણો આવશે. એ વખતે ફરી પાછું આપણે પેલું શરીર રચના અને એ બધી વાતો અલગથી આપણે લખીશું. તો અહીંયા મેરુદંડી સમુદાય છે એ મેરુદંડી સમુદાયને આ રીતે જુદા જુદા પ્રકારના ઉદાહરણો, અહીંયા ઉદાહરણ નથી લખેલા. કેમ નથી લખ્યા? કારણ કે અસંખ્ય ઉદાહરણો આપણે વર્ગો વાઇઝ લખીશું આગળ જતા, એટલે અહીંયા લખવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. પરંતુ ઓછા ઉદાહરણોવાળું છે એ મુદ્દો અહીંયા આપણે લખેલો છે. એટલે મેરુદંડી સમુદાય છે એની અંદર આ પ્રમાણે આપણે વર્ગીકરણ કરી શકીએ છીએ અને મેરુદંડની હાજરી અથવા તો કેટલો સમય માટે હાજરી છે એના આધારે આપણે એને અલગ અલગ ભાગમાં વહેંચી શકીએ છીએ. મિત્રો હવે થોડુંક બધા સમુદાયોના જે ઉદાહરણો છે કેટલાક એની અંદરથી આપણે એક નાનો ટોપિક અલગ પાડવા માંગીએ છીએ ટૂંકા પ્રશ્ન માટે, કે ઘણી વખતે પ્રાણીની પાછળ ફિશ શબ્દ આવતો હોય છતાં પણ એ સાચી માછલીઓ નથી. સાચી માછલીઓનો અભ્યાસ જો આપણે કરવાનો છે આગળ, પરંતુ કેટલાક એવા બધા લક્ષણો છે. દાખલા તરીકે અહીંયા એક ઉદાહરણ લખું છું જેનું નામ છે જેલી ફિશ. પાછળ ફિશ શબ્દ આવતો હોય છતાં માછલી નથી, જેલી ફિશ છે. જે સમુદાય આવે છે કોષ્ઠાંતરી ની અંદર આવેલું એક પ્રાણી છે એને આપણે જેલી ફિશ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એના પછી અહીંયા આપેલું નથી બીજું પણ સિલ્વર ફિશ, જે સંધિપાદ સમુદાયનું એક કીટક છે નાનું, સિલ્વર કલરનું હોય છે. સિલ્વર ફિશ એને કહેવામાં આવે છે. આ પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે, નીટની અંદર પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે એટલા માટે હું લખું છું. સિલ્વર ફિશ એ સિલ્વર એટલે ચાંદી જેવો એનો દેખાવ હોય છે, કલર હોય છે અને માછલીના જેવું એક નાનું કીટક છે. અત્યારે ચોમાસાની અંદર તમે ઉનાળાની અંદર જો થપ્પી મૂકી હોય પેલી ચોપડીઓની, અને ચોપડીઓની થપ્પી એમને એમ પડી રહી હોય અત્યાર સુધીમાં, અને પછી જો તમે થપ્પી ઉઠાવો તો એની અંદરથી નાનું એક કીટક ઘણી વખતે નીકળતું હોય છે, જો તમે કદાચ અંદાજ લગાવ્યો હોય તો એવું સિલ્વર ફિશ જે સંધિપાદ સમુદાયનું પ્રાણી છે. ત્યાર પછી આવે છે એપલ ફિશ.
અથવા એપલ સ્નેલ પણ એને કહેવામાં આવે છે, જેનું બીજું નામ છે પાયલા, અને એ છે મૃદુકાય. પછી આવશે કટલ ફિશ, જેને કહેવામાં આવે છે સેપિયા, એ પણ મૃદુકાયનું છે. ત્યાર પછી બીજું નામ છે ડેવિલ ફિશ, જેને કહેવામાં આવે છે ઓક્ટોપસ, અને એ પણ સમુદાય મૃદુકાયનું આવે છે, દૈત્ય અથવા ડેવિલ જેને આપણે કહીએ છીએ. અને એક ઉદાહરણ આવે છે સ્ટાર ફિશ, જેનું નામ છે સમુદ્ર તારા, અને એ છે શૂળત્વચી સમુદાયનું આવે છે. તો આ રીતે આપણે આ પ્રમાણે એક નાનો મુદ્દો ચોપડાની અંદર આવો લખી દઈએ કે જેનું નામ ફિશ આવતું હોય છતાં પણ એ સાચી માછલીઓ નથી, એવા પ્રકારનો આ એક મુદ્દો છે.